کراچی والے بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی پر سیخپا، بجلی گیس اور پانی کی قلت نے زندگی اجیرن کر دی۔ مختلف علاقوں میں بجلی کی بندش، گیس پریشر کی کمی، بجلی کے ساتھ ساتھ پانی کی بندش، تہرا عذاب۔ 3 ہٹی کے قریب مارٹن کوارٹرز میں 2 دن بجلی بند رہی۔ لائنز ایریا عیسیٰ نگری کے مکین بھی بجلی اور پانی کی بندش پر سراپا احتجاج۔ ملیر محمدی کالونی بھی پانی سے محروم، مارٹن کوارٹر کے مکین نے الیکٹرک عملے کو دکان میں بند کر دیا۔ سٹی 21 نے عملے کو دکان میں بند کرنے کی ویڈیو حاصل کر لی۔ رکن سندھ اسمبلی عامر صدیقی کا کہنا تھا، جو 80% بل صارفین ادا کرتے ہیں ان کی بجلی کاٹنا کہاں کا انصاف ہے۔ اب الیکٹرک اپنی مرضی سے لوڈ شیڈنگ کر رہا ہے، ان کو کس نے اختیار دیا ہے؟ بھائی جو لوگ بل نہیں بھر رہے ان کی لائٹ کاٹتے ہیں، باقی جو لوگ بل بھر رہے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ یہ تو ہیومن رائٹس کی بات ہے نا۔ جہاں علاقوں میں پورے کھلے عام بجلی چوری ہو رہی ہے، کہ الیکٹرک خود شامل ہے، کیوں کہ الیکٹرک ان کی لائنیں نہیں کاٹ رہا؟ وہ بیچارے لوگ پس گئے، جو لوگ بل بھر رہے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بھائی جو بل بھر رہے ہیں ان کو 24/7 لائٹ دیں۔ ایم ڈی کیٹ کی شفافیت پر سوالات، تحفظات کا اظہار۔ اسلامی جمعیت طلبہ کا ڈاؤ میڈیکل کالج کے سامنے احتجاج، شدید نعرے بازی۔ طلبہ کا سوشل میڈیا پر لیک ہونے والے پیپر کی تحقیقات کا مطالبہ۔ ڈاکٹرز نے بھی احتجاج کا عندیہ دے دیا۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا ٹیسٹ دوبارہ لینے کا مطالبہ۔ چیئرمین فاران کلب پروفیسر محمد صدیق بولے، پیپر سوشل میڈیا پر گردش کرتا رہا، معاملے کی تحقیقات کے بعد دوبارہ ٹیسٹ کرائے جائیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پیپر لیک نہ ہو، میرٹ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں جو 6 مہینے سے تیاریاں کر رہے ہیں وہ میرٹ پرویل ہو، اور وہ لوگ ایسے لوگ جو ڈیزرونگ ہیں وہ میڈیکل کالجز میں آئیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ جو پیسے دے کے لوگ آئیں گے وہ آگے چل کے میڈیکل ایجوکیشن کا بھی وہ حال کریں گے، وہ ڈاکٹر بن کے بھی یہ حال کریں گے۔ محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ میں 1000 اسامیاں خالی۔ وزیر بلدیات نے کراچی کو بھی ان ملازمتوں میں حصہ دینے کی نوید سنا دی۔ سندھ اسمبلی کے وقفہ سوالات میں سعید غنی نے کہا کہ علی اکبر شاہ گوٹ میں پانی کی اسکیم مکمل ہو چکی۔ کراچی بڑا شہر ہے، بہت محدود علاقہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ ایم کیو ایم کی قرۃ العین کا محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کا دائرہ اختیار بڑھانے کا مطالبہ۔ بونی پانی کا مسئلہ پورے کراچی میں ہے، لانڈھی کربلا بنا ہوا ہے۔ پانی کی پریشانی تو تقریباً پورے کراچی میں ہی ہے، اور اگر میں اپنے علاقے کی بات کروں لانڈھی کورنگی کی، تو وہاں پہ بھی عوام جو ہے وہ اس وقت کربلا بنا ہوا ہے ایریا۔ تو اس کے لیے اسکیمز کوئی ہے یا اس کے لیے کیا جو ہے وہ کام اقدام کیا جا رہا ہے؟ بلدیہ عظمی کراچی میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ، تعیناتی کے منتظر گریڈ 18 اور 19 کے افسران کے مختلف محکموں میں تعیناتیاں۔ سیف عباس سینئر ڈائریکٹر HR، عمران سمدانی سینئر ڈائریکٹر میڈیکل اینڈ ہیلتھ سروسز تعینات، خلیل الرحمان ڈائریکٹر میونسپل یوٹیلیٹی چارجز، فراز انور ڈائریکٹر کچی آبادی، محمد انور ڈائریکٹر اکوموڈیشن، نصر اللہ سرکی سینئر ڈائریکٹر IT، وسیع عثمان ڈائریکٹر ریونیو تعینات، کلیم اللہ ڈائریکٹر انٹرپرائزز، فہیم خان بطور ڈائریکٹر قبرستان تقرر، شفیق احمد شاہ ڈائریکٹر انفورسمنٹ، اخلاق احمد سینئر ڈائریکٹر کوارڈینیشن ٹو میئر، سمیر احسن سینئر ڈائریکٹر اسٹیٹ تعینات۔ ترقیاتی اخراجات میں 37 ارب سے زائد کی بے ضابطگیاں۔ سندھ اسمبلی میں آڈٹ رپورٹ پیش، آڈیٹر جنرل کا ترقیاتی اخراجات پر عدم اطمینان کا اظہار۔ محکموں کا اندرونی انتظام انتہائی کمزور اور غیر مؤثر پایا گیا۔ آڈیٹر جنرل کا ملوث افسران کا تعین کر کے کارروائی کا حکم۔ 3 نسلوں سے آئین سازی کرتے آ رہے ہیں، ہم نے آمرانہ دور بھی دیکھے۔ آپ کا 3/3 کنسنسس کے پاس یا تقریباً مکمل کنسنسس کے پاس کیا گیا 1973 کی آئین ایک آنکھ کی لرزش سے اور ایک ہونٹ کی جنبش سے اڑا دیا جاتا ہے۔ ایک نہتی لڑکی نکلی، اسی عامر کے خلاف ڈٹ کے کھڑی ہوئی۔ آئینی وفاقی عدالت ضروری بھی ہے اور مجبوری بھی۔ بلاول بھٹو کا آئینی عدالت کی مکمل حمایت کا اعلان۔ چیئرمین پیپلز پارٹی جوڈیشل ریفارمز لانے کے لیے پرعزم، بولے قانون اور آئین سازی عدالت کے ذریعے نہیں ہو سکتی، آئینی عدالت میں تمام صوبوں کی نمائندگی ہوگی۔ 3 نسلوں سے آئین سازی کے لیے قربانی دیتے آ رہے ہیں،
1973 का आइन एक लर्जिश से उड़ा दिया जाता है। एक निहत्ती लड़की आमिर के सामने खड़ी हुई, हमने आमिराना दौर भी देखे, आइन साजी सबसे ज्यादा जानते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सिंध हाई कोर्ट बार आमद। वज़ीर आला मुराद अली शाह, मेयर कराची और दीगर भी हमरा थे। वकला ने बिलावल भुट्टो का पुरतपाक इस्तकबाल किया, अजरक और सिंधी टोपी पहनाई, एजाजी शील्ड से भी नवाजा। पहाड़ों से बुलंद, समंदर से गहरी, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। चीन के 75वें कौमी दिन की तकरीब, वज़ीर आला और गवर्नर सिंध की शिरकत। मुराद अली शाह और कामरान जसोरी ने चीनी काउंसिल जनरल को गुलदस्ते पेश किए। पाक चीन दोस्ती को दुनिया के लिए मिसाली करार दिया। कहा, पाक चीन ताल्लुकात गहरे और मजबूत हैं। चीन दीगर ममालिक के लिए भी रोल मॉडल का किरदार अदा कर रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी नवंबर में चीन का दौरा करेंगे। समनाबाद में तजावुजात माफिया की शामत, असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन गुलबर्ग अहमद मुर्तजा का एक्शन। कार सरकार में मुदाखलत पर 4 अफराद गिरफ्तार। कार्रवाई में KMC अमले और पुलिस ने हिस्सा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ भी एक्शन का ऐलान। हमने लिस्टें तैयार की है जो हमें मल्टीपल सोर्सेज से हमने वसूल किए। उसमें अवाम की डायरेक्ट कंप्लेंट्स भी है, मीडिया के थ्रू भी है, ऑनलाइन जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उस पर जो आवाम हमें रीच आउट करके बता रही, तो सारी जो लिस्टें कंसोलिडेट होकर फाइनल बनती है और इस पे प्रायोरिटी वाइज जो है सबके खिलाफ ऑपरेशन शुरू। पोलियो मुहिम में ड्यूटी से गैर हाजिरी, 7 यूनियन कमेटियों के सेक्रेटरीज को शो कॉज नोटिस। सिंध हुकूमत ने 3 रोज में वजाहत तलब कर ली। शो कॉज नोटिस डायरेक्टर टू लोकल गवर्नमेंट बोर्ड सफदर अली सोलंकी के दस्तखत से जारी किया गया। सेक्रेटरीज पर 9 से 15 सितंबर तक ड्यूटी से गैर हाजिर रहने का इल्जाम। इंटर 12वीं जमात प्री मेडिकल ग्रुप के नताइज का ऐलान। आज इंटर बोर्ड नताइज का ऐलान दोपहर 4 बजे करेगा। नताइज इंटर बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। डायरेक्टर कॉलेजेस का सरकारी कॉलेजेस में असातिज़ा की कमी का इंकशाफ। कॉलेजेस में मतलूबा मज़मून के मुताबिक असातिज़ा की कमी है। वज़ीर तालीम की हिदायत पर असातिज़ा के तकर्रुर तबादले और इजाफी छुट्टियों पर पाबंदी आयद। डायरेक्टर कॉलेजेस नवीद रब बोले, तकर्रुर तबादलों पर दिसंबर तक पाबंदी आयद की गई है। असातिज़ा का डेटा जमा किया जा रहा है। नई भर्तियों के लिए जल्द लाए अमल तश्कील दिया जाएगा। ट्रांसफ़र्स भी हुए हैं, अभी कुछ पोस्टिंग्स भी नई आई हैं, कुछ प्रमोशंस भी हुए हैं, तो ये डेटा जो होता है ये शफल करता रहता है। अब हम एक्चुअलाइजेशन कर रहे हैं। दरअसल जहाँ टीचर्स ज़्यादा मौजूद हैं सब्जेक्ट्स के लिहाज से, उनको उन जगहों के ऊपर प्लेस किया जाए जहाँ पे टीचर्स की कमी है या जहाँ पे उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर मुकर्रर। तारीख में तौसी नहीं की जाएगी, FPR ने वाज़े किया। सालाना 6 लाख या ज़ायद आमदन पर गोशवारे जमा कराना लाजमी होगा। फ्लैट या जायदाद और गाड़ी रखने वाले भी गोशवारे जमा कराने के पाबंद हैं। इनकम टैक्स गोशवारे जमा ना करने वालों पर जुर्माने होंगे। गुलशन टाउन के स्कूल्स की तज़य्युन व आराइश अमीर जमात इस्लामी कराची मुनव्वर ज़फ़र ने इफ्तिताह कर दिया। कचरा टैक्स आयद करने की मजम्मत भी की। बल्दियाती इदारों को यकजा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टाउन जो है वो इख्तियार से बढ़कर, जो उनका इख्तियार है उससे बढ़कर, जो वसाइल हैं उन वसाइल से बढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। पहले मरले पर हमने जितने पार्ट्स थे उन पार्ट्स को डेवलप किया है और सिर्फ 10 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 9 टाउन्स में 100 से ज़ायद पार्क डेवलप हुए हैं। अब बच्चों के मुफ्त एक्सरे होंगे अस्पताल में ही, बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। NICH अस्पताल में बड़ी सहूलत मिल गई। इमरजेंसी में पहली बार जदीद एक्सरे मशीन नस्ब। डॉक्टर हयात बुज़दार के मुताबिक रोज़ाना 50 से ज़ायद बच्चों के एक्सरे होते हैं। हमारे पास पोर्टेबल एक्सरे है जिसको हम पूरे ER डिपार्टमेंट कहीं भी मूव कर सकते हैं। उसके साथ क्योंकि ये हमारे पास फैसिलिटी काफ़ी अरसे से लेकिन थी, हम अपने पेशेंट जो है एक्सरे के लिए गवर्नमेंट का यहाँ जो दूसरा सेटअप है वहाँ पे हम भेजते थे। अब इससे ये हुआ है कि हम यहाँ पे किसी भी टाइम हमने अपने ER में एक सिस्टम रखा है तो हम अपने पेशेंट को यहाँ ये प्रोवाइड कर रहे हैं। गवर्नर हाउस और कराची टेबल प्रीमियर लीग के दरमियान मुआहिदा।
कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग की ज़ुहैर नसीर और गवर्नर सिंध ने दस्तखत किए। गवर्नर सिंध कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग सीजन 4 के चीफ पैट्रन और कराची नाइट टीम के पैट्रन होंगे। कामरान जसोरी का कहना था कि गवर्नर इनिशिएटिव के तहत खेलों को फ़रोग़ दे रहे हैं। कराची को मौसमियाती तब्दीलियों से बचाने का आज़म, शजरकारी मुहिम में जामे कराची भी पेश। शोबा अबलाग आमा में शजरकारी को फ़रोग़ देने के लिए सेमिनार। इस्मत आरा ने शजरकारी की अहमियत को उजागर किया। सेहतमंद माहौल के लिए दरख्त लगाने की अहमियत पर जोर दिया। और कराची की विपेशन इनाज के नाम से फनपारों की नुमाइश। आर्ट वर्क में मुख्तलिफ थीम्स को जगह दी गई। इंसानी जज्बात, फितरत और समाजी मसाइल को उजागर किया गया। शायकीन ने फनकारों की तख्लीकी सलाहियतों को खूब सराहा।